हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मु आपण मानक पई उड़िया ग्रामर रो किछि क्वेश्चंस नहीं आसीछि जे क्वेश्चंस 2022 रे हेबा को थिबा ओ ट्रिपल एससी ओएसटीटी बीएड बीएचडी कंट्राक्ट हाई स्कूल टीचर एग्जाम पई मु आपण मानक पई उड़िया ग्रामर किछि क्वेश्चन नहीं आसीछि। सो लेट्स स्टार्ट। एक नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि रोगीर विपरीत शब्द कौन हेब कौन कहला विपरीत शब्द पड़ी ताने आमे उड़िया ग्रामर जी विपरीत शब्द विषय डिस्कस करवा। विपरीत शब्द कौन रोगीर विपरीत शब्द कौन अपोजिट वर्ड विषय जानिबा। रोगीर विपरीत कौन हम जमती कहबी कला विपरीत धला दिनर विपरीत राति तो विपरीत शब्द कौन हम रोगीर विपरीत शब्द कौन हम ना एठी निरोग हब निरोगी केबे करिवे नाही रोगीर विपरीत शब्द निरोगी करिवे नाही तो राइट आंसर कौन हब निरोग बुझेला। रोगीर विपरीत शब्द कौन हब निरोग हब रोग शून्य हेबनी निरोगी हबनी आरोग्य भी हेबनी तो रोगीर विपरीत शब्द कौन हब निरोग। नेक्स्ट क्वेश्चन धैर्यर उक्त शब्दर प्रकृति प्रत्यय उल्लेख कर। धैर्य जो शब्दटी अच्छी से शब्दर प्रकृति प्रत्यय कौन हम जानिबा। प्रकृति प्रत्यय प्रत्यय भी पढ़ा प्रत्यय भी पढ़ले मु डिटेल्स कहीदेवी। आमे क्वेश्चन मु प्रैक्टिस कर मान हूँ आमे जदि रेगुलर क्लास करवा तो बोरिंग लगे तो आमे क्लास करवा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा क्लास करवा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा जहाँफल इंटरेस्टिंग लगे पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगे बुझीगला। ताने धैर्य धैर्य उक्त शब्दर प्रकृति प्रत्यय उल्लेख कर। धैर्यर प्रकृति प्रत्यय कौन हम धई युक्त ज्य ना धीर युक्त ज ना धैर्य युक्त य ना धैर्य युक्त र। राइट आंसर कौन हम प्रकृति प्रत्यय राइट आंसर कौन हम धीर युक्त ज बुझीगला। धीर युक्त ज हूँ धैर्य आम धैर्य को धैर्यर वर्ण को जब भांगा तो कौन हम धीर युक्त ज मन रखिए धैर्य हूँ धीर युक्त ज ताने एठी प्रत्यय किए ज और शब्द किए धीर ताने धीर युक्त ज है धैर्य हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा भूकी को खाद्य देले सेमानक मन आनंदित हेब। रेखांकित पद गुड़िक क्यों समास अटे बुझीगला। मु तत्पुरुष समास विषय पढ़ाऊली आमर और किछि तत्पुरुष समास रही जाइछि। एठी कौन हम समास रही कौन भोकी को खाद्य देले सेमानक मन आनंदित हेब। ये अंडरलाइन कौटी अच्छी भोकी रे अंडरलाइन अच्छी कौन अच्छी द्वितीय तत्पुरुष कर्मधार तत्पुरुष ना न्यंच तत्पुरुष ना उपपद तत्पुरुष तेना भूकीटा कौन हम कहीं ना भूकरू ही भूकी है भूकी क्या कह माने भूकरू ही भूकी है भूकटा कौन गोटे उपपद बुझीपार ना बुझीपार भूक गोटे कौन उपपद मु उपपद विषय डिटेल्स कहबी मु कौन पढ़ुली चतुर्थी तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष जाइए षष्ठी तत्पुरुष जाइए सप्तमी तत्पुरुष अच्छी ना कौन सप्तमी तत्पुरुष तापर नंच तत्पुरुष विषय जानिबा उपपद तत्पुरुष विषय भी जानिबा। ताने एठी उपपद तत्पुरुष किए हम भूकी बुझीगला। ताने एठी भूक को जदि आमे भांगिबा भूक भूक उपपद माने कौन कौन पदरू आसुथिबो माने उचित ताने एठी कौन ताने एठी उपपद किए हम भूक उपपद हम ताने भूकरू ही भूकी है ताने उपपद तत्पुरुष किए ताने भूकी तो राइट आंसर कौन हम उपपद तत्पुरुष। नेक्स्ट जीवा सीता रामंकर प्रिय पत्नी थिले। सीता रामंकर प्रिय पत्नी थिले रेखांकित पदटी क्यों समास ताने एठी अंडरलाइन अच्छी प्रिय पत्नी ताने प्रिय पत्नी जो अच्छी से क्यों समास को कहवा कही समास को आम यदि विग्रह करवा ताले आमे जानी परिबा क्यों समास बुझेला। एठी प्रिय पत्नी कर्मधार समास मु पढ़े नाही पढ़ेले कहबी कर्मधार समासर किसी नियम अच्छी जहाँफल आम जापर कर्मधारे समासर पुणी केउं समासर अंतर्गत।
ଏଠି ସୀତା ରାମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ, ପତ୍ନୀ କ'ଣ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଏଠି ପତ୍ନୀ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି କିଏ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଆମ କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ନିୟମ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ବିଶେଷ୍ୟ ଥିବ ପରପଦ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଆମେ ସେ ଜାଣିପାରିବା କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ, ତେଣୁ ପତ୍ନୀ କେମିତି ପ୍ରିୟ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ପତ୍ନୀକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି କିଏ ପ୍ରିୟ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ହେଲା। ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ କେଉଁ ସମାସ ନା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ବୁଝିହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ କ'ଣ ହେବ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 ନମ୍ବର, ଶିବ ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବ ସେବା କରିବା ଉଚିତ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଭକ୍ତି ଦର୍ଶାଅ। ଶିବ ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବ ସେବା କରିବା ଉଚିତ, ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅଛି ଜ୍ଞାନରେ, କ'ଣ ଅଛି ଜ୍ଞାନରେ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଶିବ ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଜ୍ଞାନରେ ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି ସପ୍ତମୀ ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟରେ ବି ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶିବ ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବ ସେବା କରୁ, ମାନେ ଶିବ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ରେ ମାନେ କ'ଣ ଶିବ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲାଣି ମାନେ ତୃତୀୟ ହେବ ନା ହେବନି, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଶିବ ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଏଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଲା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସହିଷ୍ଣୁ ସହିଷ୍ଣୁ ଶବ୍ଦ ରେଖାଙ୍କିତଟି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅଛି ସହିଷ୍ଣୁ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷରଟି କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ମାନେ ହେଉଛି ସହିଷ୍ଣୁ ଏଠି ଟୋଟାଲଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କାହା ତଳେ ହେବା ଦରକାର ନା ସ୍ନୁ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନୁ ଅଛି ଏ ସ୍ନୁ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅଛି। ସେ କହିଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ସହିଷ୍ଣୁର ଯେଉଁ ସ୍ନୁ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଏ ସ୍ନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ସ୍ନୁ ଗଠିତ ହେଇଛି। ସ୍ନୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ନୁ କେଉଁଥିରେ ଗଠନ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସରେ ହେଇଛି, ଯୁକ୍ତ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟର ହେଇଛି, ଯୁକ୍ତ ହସଉ ସ୍ନୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସ୍ନୁକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସ୍ନୁକୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ନୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ସ୍ନୁ ଗଠିତ ହେଇଛି ନା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ଯୁକ୍ତ ହସଉ ସ୍ନୁ, ବୁଝିହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଗ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ଯୁକ୍ତ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ଯୁକ୍ତ ସ୍ନୁ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ସୁକ୍ତି ପଦ ଉକ୍ତ ପଦଟିର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। ସୁକ୍ତି ଯେଉଁ ପଦଟି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସୁକ୍ତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ କିଏ କହିପାରିବ। ସୁକ୍ତି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ବି ପଢ଼ିବା ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ। ସୁକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା କ'ଣ ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ସୁକ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଏଠି ସୁକ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସୁକ୍ତି ଲେଖିବା ସୁକ୍ତିକୁ ଆଗେ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ସୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି, ବୁଝିହେଲା ନା। ତାହେଲେ ଏଠି ଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ଉ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ଉ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି କ'ଣ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ହସଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ହସଉ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଦୀର୍ଘକାର ହେଲା, ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ହସଉ ସୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ସୁକ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା କ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 8 ନମ୍ବର ସୁଶି ଉକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ସୁଶି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ, କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ବୁଝିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ସୁଶି, ତାହେଲେ ସୁଶିର କ'ଣ ହେବ ସୁସ୍ ସୁସ୍ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ, କାହିଁକିନା ତା ସିମ୍ବଲ ପୁରା ଦୀର୍ଘଇ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିଲାନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସୁସ୍ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୁସ୍ଥ ଧାତୁ ରହିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କିଏ ରହିଲା ଦୀର୍ଘଇ ରହିଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ସୁଶି ଉକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କର, ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବୁଝିଲା। ସୁସ୍ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ସୁଶି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କି ଶବ୍ଦ କହିବା। ମୁଁ ବି କହିଦେବି, ଆମେ ତ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ମୌଳିକ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ
आम जो से विषय पढ़ा कहीदेवी डिटेल्स खाली आम क्वेश्चन खाली प्रैक्टिस करुचे ताले ये कौन कहला जो शब्द कौन सी उपाय मौलिक यौगिक विषय जो मौलिक क्या कहती ना आम जदि कौन सी गोटे वर्ण को आम काटी पारिबा नाही जो शब्द रु कौन सी उपाय आम गोटे किए वर्ण आम काटी पारिबा नाही ताको आम कौन कहवा ताको आम कि शब्द कहवा ताको मौलिक शब्द कहवा बुझेला जब कहमी हूँ कौन मुझे कहमी खाली ओनली अ कहमी अ को काटी हब कि काटी हब नाही बुझेला कि जो ताने कौन मौलिक शब्द क्या कहते ताने गोटे वर्ण मान को नहीं बुझेला से कौन कह जो शब्द रु ताने मौलिक शब्द क्या कहुए बोली आम कहवा मौलिक शब्द क्या कहुए से कहला कौन जो शब्द कौन सी वर्ण काटे ना तार मौलिक शब्द कहुए ना कहुए बुझिपारे ताने मौलिक शब्द कौन है ना आम जो वर्ण को बा शब्दर जो वर्ण को आम यदि काटी पारिबा नाही ताको आम कौन कहवा मौलिक शब्द कहवा बुझीगला। तेने बुझिपारे छाड़ जदि बुझिपारे तेने कौन बुझले जो शब्द रु कौन सी उपाय आम गोटे की वर्ण काटी पारिबा नाही बुझीगला ताको आम कौन कह मौलिक शब्द यौगिक शब्द कौन ना दुई रु अधिक शब्द कौन हो एड हो जोग हो आम यौगिक कहवा बुझीगला आ मौलिक क्या कहते ना जो शब्द आम कौन वर्ण काटी पारिबा नाही कौन उपाय भी आम गोटे की वर्ण काटी पारिबानी ताको आम कौन कहवा मौलिक शब्द तेना राइट आंसर कौन हम मौलिक बुझीगला। तद्भव क्या कहते आम तत्सम क्या कहते संस्कृत संस्कृत अविकल आसी तत्सम तद्भव कौन संस्कृत आसिक सामान्य परिवर्तन होती तद्भव आ देश जो कौन आम आंचलिक भाषा आम देश जो भाषा प्रचलित होती आंचलिक भाषा जो गुड़ाक आम गाँ गहली आम देश जो भाषार कथबार्ता होती आम देश जो कह वैदेशिक कौन वैदेशिक हूँ कौन जो आगर जो जिते आम इंग्रेज मैंने भारत शासन करते डच उलंदाज पोर्तुगीज इंग्रेज माने फरासी माने जिते आम भारत को आसी वाणिज्य कारबार करने से कौन है से आम इंडिया आसी कौन कथबार्ता होते जो भाषा कथबार्ता होते से भाषा आम देश में रहीगला जहाँफल कौन है से भाषा आम देश लोक कथबार्तार लगिले जहाँफल से भाषा गुड़िक आम देश रहीगला से आम से भाषा भी कहचे तो से कौन कहते वैदेशिक भाषा कहती बुझीगला। नेक्स्ट जा प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण को कौन कह जाए मुझे जे आमर ओडिया व्याकरण रे टोटाल आमर 49टी वर्ण व्यवहार होची से आमर 11टी स्वर वर्ण 38टी व्यंजन वर्ण 38टी व्यंजन वर्ण रू ही आमर कौन दुई भाग में विभक्त कर 38टी व्यंजन वर्ण से आमर 25टा जो स्पर्श व्यंजन वर्ण अच्छी 25टा जो स्पर्श व्यंजन वर्ण तो कौन कर 5 भाग में विभक्त करा जो पांच भाग में विभक्त कराई कौन कराई क च ट त प 5 भाग विभक्त कराई क वर्ग को कौन कहती कंठ्य वर्ण च वर्ग को तालव्य वर्ण ट वर्ग को मूर्धन्य वर्ण आउ त वर्ग को कौन दंत्य वर्ण प वर्ग को अष्ट्य वर्ण कहुए तो से जो 5टी वर्ग जो विभक्त कराई से 5टी वर्गर जो लास्ट 5टी वर्ण यदि कहबी क वर्गर व च वर्गर निय ट वर्गर मूर्धन त वर्गर दंतेन प वर्गर म जो व निय न म लास्ट जो पंचम वर्ण को कौन कह अनुनासिक कह बुझीगला कौन कह अनुनासिक कहीं ना व निय न म को आम जो उच्चारण करवा तो कौन हम से वर्ण गुड़िक को उच्चारण कला बेले आम मुह नाकरू से उच्चारित होती कौन हुए आम मुह आ नाकरू से उच्चारित होती बुझीगला तो से अनुनासिक कहला उष्म कौन
ଉଷ୍ମ ହେଉଛି ତାଲବେଶ ମୁନିଷ ଦନ୍ତେଶ ହକୁ ଉଷ୍ମ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମ କଣ୍ଠ ପାଖରେ ଉଷ୍ମତା ଆସୁଛି, ବୁଝିହେଲା, ତ ଉଷ୍ମ କୁହାଗଲା। ଅନ୍ତସ୍ଥ କ'ଣ ୟର ଲ ବକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଅଯୁଗ ବାହ କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅଯୁଗ ବାହ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତା କୌଣସି କ୍ରିୟା ସାଧନ କରେ ତାହାକୁ କି କାରକ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତା କୌଣସି କାମ କରେ, ତାହେଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତା କାମ କରିଥାଏ କରଣ ଦ୍ୱାରା। ଏମିତି କହିବି ଯେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲୋକଟି କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣୁଛି, ତାହେଲେ ଲୋକଟି ଯେଉଁ ହାଣୁଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ହାଣୁଛି କୁରାଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ହାଣୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କର୍ତ୍ତା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ଯାହା କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କ'ଣ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମଟା କରୁଛି। ତାହେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତା କୌଣସି କ୍ରିୟା ସାଧନ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କରଣ କାରକ କହିବା। କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣୁଛି ବା କୁରାଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ହାଣୁଛି, ବୁଝିହେଲା। କରଣ କାରକ, ଏଠି କରଣ କାରକ କିଏ ହେଲା କୁରାଢ଼ିରେ ରେଡୁ କୁରାଢ଼ି ଦ୍ୱାରା, ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଅଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରକ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେଉଁ ରେଖାଙ୍କିତ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇନାହିଁ, ବଟ୍ ଏଠି ଆମର ରେଖାଙ୍କିତ କେଉଁଟା ହେବ ଆମର ହିମାଳୟରୁ ହିଁ ରେଖାଙ୍କିତ ମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅଛି ହିମାଳୟରୁ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁ କାରକ ଯେଉଁ ହିମାଳୟରୁ କେଉଁ କାରକ ଅଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁ, ଏଠି କହୁଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛି ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ, ବୁଝିହେଲା। ମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ବାହାରିଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରକ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ ବାହାରି ଆସିଛି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଅପାଦାନ କାରକ, ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତଦ୍ଭବର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍। ତଦ୍ଭବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତଦ୍ଭବ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତତ୍ସମ କ'ଣ ତାହା ସମାନ, ତାହା ସହିତ ସମାନ, ମାନେ ସଂସ୍କୃତର ଅବିକଳ ଆସିକି କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲାଗିଛି। ସଂସ୍କୃତର ଅବିକଳ ଯେଉଁ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତରୁ ଅବିକଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲାଗିଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଆଉ ତଦ୍ଭବ କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତରୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତଦ୍ଭବ କହିବା, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ସହିତ ସମାନ ନା ଦେଶରୁ ଜାତ ନା ଯାହା ଭାବନାରୁ ଜାତ ନା ତହିଁରୁ ଜାତ, ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ତାହା ସହିତ ସମାନ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ, ତାହେଲେ ଏଟା ହେବନି ତତ୍ସମ ତ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ଦେଶରୁ ଜାତ ଯେଟା କ'ଣ ତାକୁ ଦେଶ ଯେ କହିବା, ଯାହା ଭାବନାର ଜାତ ସେଟା ତ ହେବନି। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କେଉଁଟା ହେବ ନା ତହିଁରୁ ଜାତ, ମାନେ ସଂସ୍କୃତରୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ବା ତହିଁରୁ ଜାତ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମାନେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ପୃଥକ କରିବା, ବୁଝିବେ ନା। ମାନେ କ'ଣ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟକୁ କେମିତି ଅଲଗା କରାଯାଏ, କେମିତି କମା ଦେଇକି ନା, ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କମା, ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରିବା କେମିତି ନା କମା ଦେଇକି ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଲଗା କରାଯାଏ ବା ପୃଥକ କରାଯାଏ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ କମା ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କଲିଜା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦାବଳୀରୁ ଆସିଛି, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ବୈଦେଶିକ ମାନେ କ'ଣ ଆରବୀ ଫାର୍ସି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଚୀନ ଉଲନ୍ଦାଜ ଡଚ୍ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଠି ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା, ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତ ସେଇ ଭାଷା ଆମ ଦେଶରେ ରହିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ଭାଷା ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତ ଏଠି କଲିଜା ଆମେ କଲିଜା କହୁ ନା କହୁନୁ, ମାନେ କଲିଜାଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶ ଭାଷା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କଲିଜା।
କଲିଜା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦାବଳୀରୁ ଆସିଛି? ଏଇ ଯେଉଁ କଲିଜା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଆରବୀ। ଆମେ ବହୁତ ୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିବା, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିମି କହିଦେବି ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। କଲିଜା, ତୁପ, ବନ୍ଧୁକ, ତୁର୍କୀରୁ ଆସିଛି ତୁପ, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ଗୁଳି ଏମିତି ଆସିଛି। ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା କେଉଁ ଦେଶରୁ କେଉଁ ଭାଷା ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ଆସିବା। କ'ଣ କହିଛି ନା କଲିଜା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦାବଳୀରୁ ଆସି? ତାହେଲେ କଲିଜା ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଆଉ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସି ନା ଆରବୀ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରୁ। ବୁଝିହେଲା? ଆରବୀ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଆରବୀ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। 16 ନମ୍ବର, ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦଟି କେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଉଲ୍ଲେଖ କର? କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିଥିଲେ ବହୁତ ନିୟମ ବି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀକରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ, ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ, ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ, ମଧ୍ୟପଦଲୂପୀ କର୍ମଧାରୟ, ଏମିତି ବହୁତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ଏଠି ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହେବ? ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି, ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉପମିତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉପମାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିମି। ଆମେ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବା। ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦଟି କେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଉଲ୍ଲେଖ କର? ରୂପକ ନା ଉପମିତ ନା ମଧ୍ୟପଦଲୂପୀ ନା ଉପମାନ? ନା ମୁଖଚନ୍ଦ୍ରଟା କେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେବ? ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପଦ ଯେଉଁ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର, କାହିଁକି ନା ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହକୁ କ'ଣ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପଦ ବା ସାମାସିକ ପଦ, ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ସାମାସିକ ପଦଟି ମୁଖଚନ୍ଦ୍ରଟି କେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଅଟେ? ନା ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ, ବସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟିର ବନାନ କିପରି ହେବ? ମାନେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା, ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଭାଙ୍ଗିବା, ତାହେଲେ ସେ କିପରି ହେଇପାରେ? ମାନେ ଏଠି କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଟୋଟାଲ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ବସ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ବର ହଳନ୍ତ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅରେ ହଳନ୍ତ, ହେଲା, ଯୁକ୍ତ ଅରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ସରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ତରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ରରେ ହଳନ୍ତ, ବସ୍ତ୍ର। ନିହାତି ଏଇଟା ହେବ ନା ହେବନି? ତାହେଲେ ବସ୍ତ୍ର, ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ତାହେଲେ ଏଠି ବର ହଳନ୍ତ ଅ ସରେ ହଳନ୍ତ ତ ଯୁକ୍ତ ର, ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତା ତଳେ ବି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବ ସ ତ ର, ଏଟା ହେବନି। ବୁଝିହେଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ବର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ସର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ତର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ରର ହଳନ୍ତ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା? ଗ। ବୁଝ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଗ ହେବ। ସେ ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ଏଠି ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି ବୟସରେ। ବୁଝିହେଲା? ସେ ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ଏଠି ରେ ବି ଅଛି, ତାହେଲେ ମନକୁ ଆସୁଥିବ ନା ଏଇଟା ସପ୍ତମୀ ହେବ। ନାଇଁ, ଏଠି ସପ୍ତମୀ ହେବନି। ସପ୍ତମୀ ଆମର କେଉଁଠି ବସେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କାଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ନା ସପ୍ତମୀ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି କାଳାଧିକରଣ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଜାଗାରେ ବସେ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ, ଏଠି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କି କାଳାଧିକରଣ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ କହିଛି ସେ ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ମାନେ ସେ ବୟସ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ମାନେ ବୟସରେ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରଣ ଲାଗିଛି ନା ଲାଗିନି? ତାହେଲେ ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ ନା ହେବନି? ବୁଝିହେଲା? ସେ ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଏଠି କ'ଣ, ଏଠି ସାନ ବଡ଼ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ଆସିଛି। ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ବିଭକ୍ତି ପଢ଼େଇବି, ବିଭକ୍ତିର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେଉଛି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ମୁଁ କହିମି ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁତ ଅର୍ଥ ଲାଗିଛି, ଦାନ ଅର୍ଥରେ, ରୁଚକ ଅର୍ଥରେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେମିତି ଆମ ଯେଉଁ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସାନ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି, ଆମର ମୂଲ୍ୟା ଅର୍ଥରେ, ପରିମାଣ ଅର୍ଥରେ, ଏମିତି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଆମର ସବୁ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। ଆମେ ବିଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତାହେଲେ ସେ ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଆଉ କାଳାଧିକରଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସୁଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥୀ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଦାନ ଅର୍ଥରେ, ରୁଚକ ଅର୍ଥରେ, ହେଲା, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମୀ କ'ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ,
ବୁଝିହେଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥର ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ହେଲା ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ସରି ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆମ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ମୋତେ ମୋତେ ଖେଳି ଆସେ ନାହିଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କର ମାନେ ମୋତେ ଏଠି କହିଛି ମୋତେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ କହିଛି ନା ମୋତେ ଖେଳି ଆସେ ନାହିଁ ମୋତେ ଆସି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ମୋତେ କୁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଲୁପ୍ ନୁହେଁ ଉହ୍ୟ ହେଇଛି ମାନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉହ୍ୟ ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ମୋତେ ଖେଳି ଆସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କ'ଣ କହିବା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲଗେଇ ଦେଇ କହିବା ମୋତେ କୁ ଖେଳି ଆସେ ନାହିଁ ମାନେ ମୋତେ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ କର୍ମ ମୋତେ କୁ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ ନା ଲାଗିବନି କର୍ମକାରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ମୋତେ କୁ ଖେଳି ଆସେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପଦ ଅଛି ରେଖାଙ୍କିତ କେଉଁଠି ଅଛି ଧ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ହେବ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପଢ଼େଇଥିଲି ମୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଇଛି ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ପିକ୍ ଦେଇଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସବୁ ପିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ କେମିତି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ'ଣ ହେଉଛି ଧକୁ ଆମେ ଯଦି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ ବନାନ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ଧର ଯଦି ର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଧ ପରେ ର ବସିବ କିନ୍ତୁ ଧରେ ରେଫ୍ ଅଛି ମାନେ ଆଗେ କିଏ ଆଇବ ରେଫ୍ କରାଇବ ମାନେ ର ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ରରେ ହଳନ୍ତ ଧ ପରା ତାହେଲେ ରରେ ହଳନ୍ତ ଦରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଧରେ ହଳନ୍ତ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତ କ'ଣ ଓରେ ହଳନ୍ତ ବା ଓର ହଳନ୍ତ ନା ଓ ତାହେଲେ ର ଦ ଧ ଓ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ର ଦ ଧ ଓ ବୁଝୁନି ଆମେ ତ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେଲା ର ହଳନ୍ତ ଦର ହଳନ୍ତ କାରଣ ଦ ଧ ମାନେ ଧ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଧଟା କେମିତି ହେବ ନା ଦ ସହିତ ଧ ମିଶିଲେ ଧ ହେବ ବୁଝିହେଲା ଆଉ ରେଫ୍ କାରଣ ମନେ ରଖିବ ରେଫ୍ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ର ଆସିବ ଦ ଧ ପରେ ର ନୁହେଁ ଫାଷ୍ଟ ର ଆସିବ ରେ ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧରେ ର ରହିବ ତାହେଲେ ଧ ପରେ ର ଆସିବ ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଚକ୍ର ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଚକ୍ର ହେଲା ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ କ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ରରେ ହଳନ୍ତ କ୍ର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଅର୍କ ତାହେଲେ ଅର୍କ ଯଦି କରେ ରେଫ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି କରେ ର ରେଫ୍ ନୁହେଁ ରରେ ର ପରେ କ ତାହେଲେ ରରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ କରେ ହଳନ୍ତ କ ବୁଝିହେଲା ଅର୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳକୁ ରଟା ଆଗକୁ ଆସୁଛୁ ନା ଆଉ କ୍ର ମାନେ କରେ ର ମାନେ କ ପରେ ର ଆସୁ କ୍ର ବେଳେ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ଯଦି ବନାନ ଠିକ୍ କରିବା ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ରରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଧରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଧରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଓ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ଗ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।